को आगे रखिकी आमे पालन करू। राग भक्ति कौन ना ये मध्य विधि भक्ति किंतु स्वाभाविक भाव में स्पृहा आसजाए जमती आगु मंगला आरती उठा पड़ूला आलाराम देख बा नगले काले किए मंदिर रे कौन कहे बा मंदिर डाक ऑफिस को कहीं उठुन वर्तमान स्वतःप्रत भाव में मंगला आरती उठा भल लगुच। आपण मन के जन मंगला आरती उठा भल लगे हैंड रेज कल स्वाभाविक मंगला आरती उठी जाउछन मंगला आरती मंगला आरती उठा भल लगे। बी वेरी ऑनेस्ट इट विल टेक टाइम समस्त जीवन में समय आसे बट आम के निरुत्साहित हवा कथा नहीं। हाथ उठाउछंती माने केबे विदाउट मिस कर नथिबे मंगला आरती माने विदाउट मिस वर्ष 12 मास 365 डेज विदाउट मिस केतेबेले ट्रैवलिंग रे अच्छे बा किसी शारीरिक असुस्थता दैट मस्ट बी एक्सक्यूज बट अदरवाइज आमे सब बेले उठिया दरकार। तो किंतु ए रागानुगा दुई प्रकार गोटे हूँ रागानुगा आ गोटे हूँ रागात्मिका श्रील प्रभुपाद किंतु तांकर बही रे दुईटाकर शब्दर अर्थ रागानुगा ही देइछन। किंतु वर्तमान आमे रागानुगा और रागात्मिका भक्ति विषय रे प्रथमे आमे जानी जो जे दुटा जिंस डिफरेंस कौन। रागात्मिका होची राग माने आसक्ति रागात्मिका माने जो मनकर स्वतःप्रत स्वाभाविक भाव आसक्ति जेमती ब्रजरे समस्तंकर ब्रजर वृक्ष ब्रजर पशु समस्तंकर कृष्ण प्रति आसक्ति जेमती देखिवा ब्रजरे गाभी माने कौन करती भगवान को न देखिकी अपलक नयन रे चाहि रही तांती भगवान को देखिया पई आ जेतेबेले से भगवान को देखती से माने कौन करती तांको बस्छा को जेमती चाटती बा लेहन करती से भगवान को आसी चाटिया को लागती आ बेले बेले भगवान को देहरे घसी हवा को चेष्टा करती आ भगवान बेले बेले कौन करती ना तांको आउंसी दियंती। हाँ देखिए गाई माने आउंसिले बहुत प्रिय बहुत भल लगे। एवं भगवान कौन करती पिला माने जिते दुग्ध पिउथा भगवान पिला मानू कौन करके अलगा करके निजे तांकर पन्हारु क्षीर पीवा को लागत आ गाभी माने सेतिकी स्नेह रे जेमती पिला मानू दुग्धपान करांती भगवान को भी सेमती दुग्धपान करती। एटा जे गाभी मानकर भगवान को प्रति स्नेह जमती सखा मानकर भगवान का प्रति स्नेह माँ जशोदा नंद बाबांकर भगवान का प्रति स्नेह प्रिय मानकर स्नेह एटा रागात्मिका एगुड़ा कौन सी मनुष्य कौन सी साधक एटा केबे हेई परिबनी। तेणु आमे जेते बेले कौन करिया राग माने राग जो स्पंटानियस आसक्ति आसीजिवो भगवान कृष्ण प्रति आमे कहार आनुगत्य रे कौन करिया पड़ियो भक्ति करिया पड़ियो जेमती जदि आपणकर भगवान को पुत्र पुत्र भाव आसुची ताहले माँ जशोदा किंबा नंद बाबा अनुगत्य रे आपन भजन करिया पड़ियो। यदि आपणकर सखा हवार इच्छा अच्छी सुदाम सुबल श्रीदाम वसुदाम एमानक अनुगत्य रे भजन करिया पड़ियो। यदि आपणकर प्रेयसी हवार इच्छा अच्छी सखी मंजरी हवार इच्छा अच्छी ताले ललिता विशाखा आदिकर बा रूप मंजरी रति मंजरी अनुगत्य रे आपण को कौन करिया पड़ियो साधन करिया पड़ियो। तेणु जदि जने एभली भाव रे जदि आपणकर दास्य भाव रे अछि कृष्ण भाव रे ताले अर्जुन स्तोक कृष्ण अनुगत्य रे भजन करिया पड़ियो। ब्रजर कौन सी भक्त अनुगत्य रे जितेबाला आमे भजन करू स्वाभाविक भाव रे ताको कौन कजे राग कह। तो आपण माने स्वाभाविक कहे प्रभु हमर इस्कन तो ये सब जिनस गुड़िक ना ठीक कि ना इस्कन तो ये विषय के कहे के शुणा है। हाँ कारण जितेबाला राग माने कौन ना जितेबाला स्वाभाविक आकर्षण आसी जाए भगवान कृष्ण प्रति सबु बेले सततः स्मर्तव्य विष्णु सबु बेले भगवान मन रे रहते स्वाभाविक भाव भगवान प्रति प्रचुर आकर्षण आसे एवं सेतेबेले ये सब जिनस गुड़िक बुझा पड़ियो हुए आज आम स्थिति ना किंतु दिने आम स्थिति को प्राप्त करवा केमती प्राप्त करवा ना निजे जानी पारिबानी केमती प्राप्त करवा किंतु मन रे गोटे लोभ थिबा दरकार जे मु केबे एई जिनस को प्राप्त करी तेबे आज केवल एतिकी मु कॉन्सेप्ट क्लियर करिकी प्रथम 15 अध्याय को प्रारंभ करछि। आगामी काली मूल श्लोक सहित राग शब्दर अर्थ कौन संस्कृत
ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କାଲିର ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାଲି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ହଉଛି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣକୁ ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତଃପୃତ ଆସକ୍ତିକୁ ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଧି ବିଧାନ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପୃତ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା କୁ ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଗ ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବା ବନ୍ଦ। କିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେବାକୁ ମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ରାଗାନୁଗା, କିନ୍ତୁ ରାଗାନୁଗାରେ ଯୋଉମାନେ ରାଗାନୁଗା ସାଧକ ସେମାନେ ସେବା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ବୟ ବୈଥୁନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜିରୋ ଇଏକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏଟା କୌଣସି ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ତପ ସାଧନ, ପୁତ୍ର ସାଧନ ବା ଯୋଗ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଖା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃତ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜା କିମ୍ ଆଚରିତ, କଣ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରୀଡା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତଃପୃତ ଆକର୍ଷଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଖା ମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭୋର ହବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚାରଣ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତଃପୃତ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ଦେଖିବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଇଦର ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାହବ, କଳା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ନହେଲେ ବିଷୟର ଥଟ୍ସ ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଇସ୍କନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଓପନ ଆଇ ମେଡିଟେସନ। ଆଖି ଖୋଲିକି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଖୋଲିକି ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତଃପୃତ ଆକର୍ଷଣକୁ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ମାନେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି କାମ ରୂପା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା। କାଲି ଏ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡିକ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଆଗାମୀ କାଲି ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ଆଉ କାମ ରୂପା। କାମ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକାର ଆସେ ବା ଅନେକ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କାମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? କାମ ଶବ୍ଦର ଅ ଏଠି ମୂଳ ନାରଦ ମୁନି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ତାଙ୍କର ମାନେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଯେମିତି କଂସ ଭୟାତ, କଂସ ଭୟରେ, ଏପରିକି କଂସ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅହର୍ନିଶ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଲେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ କଂସଙ୍କର ମନ ବଦଳିଗଲା। କଂସ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ନିଚ କାମ କରିକି କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମାଜରେ ମୋର ମାନେ କଣ ହବ, ଅପଯଶ ହେଇଯିବ। ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ସମୟ ସେ ପ୍ରଗାଢ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ, କେହି ଟୀକାକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜନ କଲା ବେଳେ ବି ଡାଲିରେ ଯଦି ସୋରିଷ ସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ଝରକା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲେ। କଳା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭୟ।
ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭୟାତ। ତେଣୁ ଅ ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନା ଗୋପ୍ୟା କାମା, କାମ ବାସନାରେ ଗୋପୀ ମାନେ। କାମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରେମ ପ୍ରେମଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ୍ନଃ କାମା। ପ୍ରେମର ଦ୍ୱିତୀୟ, କାରଣ ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଖରାପ ଭାବିନି, ଜଗତରେ କେବଳ ହିଁ କାମ ଅଛି। ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ବାଧା ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ହେଇ ଉଠେ ଜଗତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜଗତରେ ଏଇ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ କାମ ବସ୍ତୁଟାକୁ କହିଲେ କାମ ତାର ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାମ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଭଳି ଯାହା କୁହନ୍ତି ହୀନ ଭାବନାରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନନ୍ତ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ସବୁ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କାମ ବାସନା କଟିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କାମ ଥିବ? ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ୟାର କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁର ନାମ ହଉଛି କାମ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଗାନୁଗା ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ ରୂପା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲୁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଏ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଂସଙ୍କ ଭଳି ବା ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ଭଳି ଦ୍વેଷ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ନା, ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କେମିତି ପାଇବା? ନା କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ୍। ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ କାହାର ମନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅ ସେ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟାନୁ ଶୀଲନମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟାନୁ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଲନମ୍ ଭକ୍ତିର୍ ଉତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ୍। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନଥିବ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଥାଏ? ଭକ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି କିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କିଏ କହିପାରିବେ? ସେ ପୂଜା। ହଉଛନ୍ତି କୁବ୍ଜା, ଶ୍ରଉଣୀ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୁବ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ହୁଏ, ତାହା ତା ଦିବ୍ୟତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏଠି ଅ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡିଆରେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅନୁବାଦ କଣ ହୁଏ ନା, ପଢିଲେ ଆମ ମନରେ ବିକାର ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନେ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ସ୍ୱତଃପୃତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯାହାକୁ ରାଗାନୁଗା ବା ରାଗାତ୍ମିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଗାନୁଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଦେଖିବା, କଂସର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବା କଂସ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ନା ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାଙ୍କ୍ଷିଣାମ ଦ୍ୱାରକା ବାସୀ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରିକା ବାସୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକା ବାସୀ ମାନେ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି ପୁନଃ କେବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରେମ ଟା ଥାଏ। ଏବଂ ଏହା କଣ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ରୂପରେ କଣ କରାଯାଏ, ଗଣନା କରାଯାଏ। ଯେ ଦେଖିବା କଂସର ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ସଖାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍, ବହୁତ ତଫାତ୍। କଂସ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ମାନେ, ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରୁଥିଲେ।
ତେଣୁ ଯଦିଓ କଂସ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ କଣ କଲେ, ଲାଭ କଲେ, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ଏହା ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ସେବାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଆମେ ଏଇ ରାଗ ଭକ୍ତିରେ କାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ରାଗ ଭକ୍ତିର କଣ କଣ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଆଉ କେମିତି ଭକ୍ତି କଲେ କୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧି ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ବିଧି ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? କେହି ତାହେଲେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ଭକ୍ତିକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ନ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ, ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହଁ, ବା ନାରୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବା ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବା କାନ ଫୋଡିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ଗୋପୀ ହେଇଯିବ ବା ରାଗାନୁଗା ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ରାଗାନୁଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ କଣ ଥିବ, ଆସକ୍ତି ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ବାସନା ଥିବ, ସେୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବା ରଶ୍ମିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ଉତ୍ତାପ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜଣେ କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ, ଏହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କୋଟି କୋଟି ମାଇଲ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଜଳି ପୋଡିକି ପାଉଡର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଜଣେ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସେମିତି ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଜ୍ୟୋତି ଏକାଧାରରେ ଏକ ଏବଂ ଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରସର ସମାହାର ରହିଛି। ସେମିତି କଂସ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବା ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମନେ ଥିବ ଯେ ଥରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରଜା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଉପହାର ଦେବି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଉପହାର ନେଇକି ଗଲେ। ଶେଷରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବକ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନି। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି। ତେଣୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଉପହାର ନେବା କାହିଁ ମନା କରୁ, ତୋ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କର। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେତେ ବଡ ବଡ ମୋଠୁ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ, ଧନରେ, ଗୁଣରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଗୁଣ ନଥାଏ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ଖାଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଫାସିଲିଟି ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳି ମୋର ଆଉ ଜୀବନରେ କଣ ଦରକାର ଏଇ ଉପହାର ନେଇ। ରାଜା ତାର ମନ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ବଡ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜା ତାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁ କଣ ନବୁ କହ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ମତେ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେଟା କଣ ଝୋପଡି ହେଇକି ରହିବ ନା କଣ? ସେଟା ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜଉଆସ ହେଇକି ରହିବ।
ଭକ୍ତ ସେମିତି, ଭକ୍ତର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନା କେବେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣନ୍ତେ कार्य कार्येषु व्यवस्थित। ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ, ହଁ ତାହେଲେ ଆମର ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ଭକ୍ତ ଯଦି ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ରହିଛି। ଅସୁର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି ତଫାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଓ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଭଗବତ ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱେଷୀ, ସେମାନେ ଆ ଯୋଉମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧତା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ଥାଏ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ବହୁତ କୃପାଳୁ, ଏପରିକି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବେନି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର କଥା କହୁଛି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏଇଟା ମାନେ 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 ଇଏ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥିତି। କାରଣ ଆମର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ସାଧନ ଭକ୍ତି ବି ଆମର ଠିକ ସେ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଆମେ ଅଛେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ କିଭଳି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ରାମାୟଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଜୀ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ନିତ୍ୟ ସାକେତକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକେତ ବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶେଷରେ ଯୋଉ ଧୋବା ବା ରଜକ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲା, ତାକୁ ସାକେତର ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ସାକେତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ରାମଜୀ ତ ବାହାରେ ଥିଲେ, ରାମଜୀ କହିଲେ ୟାକୁ କାହିଁ ପୁରଉନ, ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟାକୁ ପୁରେଇବି। ରାମଜୀ କଣ କଲେ ତା ପାଇଁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାକେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଏତେ କରୁଣାମୟ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅତି କୃପାମୟୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ ୟାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଟା ବହୁତ ବଢିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଟା ବହୁତ ସରଳ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଉପରେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ନିର୍ବିଶେଷ ବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ସେମାନେ ସାକାର ରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଅସୁର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିହତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିଦାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି ଚିଦ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଅ ଅ ଏଠି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ 87 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବେଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ କାମ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ହସ୍ତର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କଥା କହିଲେ
ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ରୂପରେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅଂଶରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦର ଋଚା ମାନେ ସେମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କାମାସକ୍ତ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର? ନା, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ହୃଦୟରୁ କାମ ଭାବ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି କାମାସକ୍ତ ଥିବେ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହା ଭଳି? ନା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ମରଣ ରଖିବା। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନରେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀଗଣଙ୍କର କାମରୂପା ମନୋଭାବ କୌଣସି ରକମର ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, କାମରୂପା ଆକାଂକ୍ଷା ଭକ୍ତର କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗର ଲାଭର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, ଆପଣ କଣ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମେ କଲ୍ୟାଣ ସଖୀ ମାତାଜୀ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ପଡି ରହିବି। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ସେଟା ହେଲେ କଣ କି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦଉଥିବି, ଖାଉଥିବି। ଭୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାମରୂପା ଶବ୍ଦ, କାମନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ସେବାକୁ ସେଟାକୁ କାମର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁଟା ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଣ କୁହେ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ର ଆମର ଇସ୍କନ ର କଥା କହିଥିଲି, କାହାର ମନେ ଅଛି? ଅନେକ ଥର କହିଛି ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ଘଟଣା। ଯେ ଥରେ ଆମର ଇସ୍କନ ଡିଟି ୱାର୍ସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ସେବା ହଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଥରେ ଏଇ ଡିଟି ୱାର୍ସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଭୋଗ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କଣ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେମାନେ ମଗେଇକି ବି ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଡିଟି ୱାର୍ସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା, ଠାକୁର ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବି ନା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରାଜଭୋଗରେ ଲାଗିପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଲାଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ସମୟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଲାଗିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ସୁଇଟ୍ସ ବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ଅଲଗା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ତ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ, ଆମର ତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଜଣେ ମାତାଜୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୟସ, 65 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ 65-70 ବର୍ଷ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଛଡା ସିଏ ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରିବା ଠିକ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ମଷ୍ଟ ବି ଭେରି ପ୍ରପର। ମାନେ ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ସେବକ ନଥିଲେ ନୂଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବଦଳରେ ଆଉ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଯଦି ରସଗୋଲା କରିଥିବେ, ସେ ଆଉ କିଛି ତାର ସ୍ଵାଦ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହବନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ସେବା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ କିଛି ସେବା ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ, ଅଲଗା କିଛି ରୋଷେଇ ଆସେନି କୁକିଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସେ ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି, କାରଣ ଏଟା ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସେବା, ତାପରେ ଆଉ ସେବା ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ। ବା କଣ କେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ ହବ, ଏକରେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ, କାଲି ଲାଗିବ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବିଜୟ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଳକୁ କଢା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶାଳିଗ୍ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ସିଂହାସନରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ବିଗ୍ରହ ହଜିବା ବା ବିଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା, ଏହା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ସବୁ ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଶାଳଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଗଡିଗଲେ କି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଦେଖାଗଲା ବା କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ସବୁ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଇଏ କରାହେଲା, ପୂଜାରୀ ମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହିତ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ଜମା ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଆମର ତ ଇସ୍କନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ଇଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେଡ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆମର ତ ମାନେ ଜାଣି ଜାଣି କେହି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ରିଲ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିଏ ପଶିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଫ୍ରିଜ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦାମୋଦର ଶାଳଗ୍ରାମ ଯାଇକି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା କୌଣସି କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ନୁହେଁ ବା ଆ ବିଦେଶ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଠି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଠି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ତ ଭଗବାନ, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବି ଏଟା ମାନେ ନିଜର ରଚିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଡିଟି ୱାର୍ସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୀଳା ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି, ହୃଦୟ କଣ ହୁଏ, ମନ ହୃଦୟ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ମାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ମା ସାରା ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସେବା ପଳେଇବ, ସାରା ରାତି କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ କେମିତି ସେବାର ପ୍ରତିଦାନ ମାନେ ଇଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଡିଟି ୱାର୍ସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଲା ଯେଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଥରେ ପଚାରୁଥିଲି କେକ୍ କେମିତି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଯେ କୁହନ୍ତି ରହିଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୀତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କାମର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁଟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଏଇ କାମ ରୂପ ଆକାଂକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥାରେ ସେବା କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଦୁର୍ବାର ବା ଆସକ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁର୍ବାର ବାସନ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବସି। ହଁ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ନିଷ୍ଠା, ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସେବା ପ୍ରତି ଜଣେ କଣ ହୁଏ, ଅ ମାନେ ବହୁତ ଅଭିଳାଷିତ ହେଇକି ସେ ସେବାଟିକୁ କରେ। ଯେମିତି ସଖା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, ଗୋଚାରଣ ଭୂମିରେ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ରୂପରେ ସେମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମନେ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱତଃପୃତ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅ ସଖା ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ କାମ ରୂପ ଆକର୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିନେବା, କାଲି ମୂଳ ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଏଇ ଦୁର୍ବାର ବାସନା ଦିବ୍ୟ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପେ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ କାମ ରୂପ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ପ୍ରଣେତା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କାମରୂପ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ସେବା ମନୋଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତିର ବାସନା, ନିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର
ଏଇ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଅତି ଅତି ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଭାବନାକୁ କାମ ରୂପର ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଅନ୍ୟତମ ପନ୍ଥା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସଖା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କାମନା କରନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସନା ନୁହେଁ। ହଁ, ବାସନା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ କଣ ହବ ନା, ବାସନାରେ କଣ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ କଣ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଅ ଉଦ୍ଧବ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପଦ କମଳ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ହମ୍, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇ। ତେଣୁ ଏହା କଣ ନା, କାମ ଭଳି ଶୁଣା କଲେ ବା ମାନେ ଇଏରେ ପ୍ରତିହତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପାଟି। ହଁ, ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ କଣ ନା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ରସାନାಂ ସମୂହ ଇତି ରାସଃ। ହଁ, ରସର ଭଗବାନ ପ୍ରୀତିର ଭାବନାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନି, ଯେମିତି ମା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେମିତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରିଛି, କୋଉ ଦିନ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପଲକ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅ ଖରାପ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ କୁବ୍ଜାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାମାସକ୍ତ କୁବ୍ଜା କାମ ଭାବରେ ଭାବିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର କୁବ୍ଜା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆବୁ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ କଣ କଲେ, ଦୂର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହା କୁବ୍ଜାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କାମ ପ୍ରାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଏକ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ କାଲି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବସ୍ତୁ। ଦିନେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ଏହାର ଗନ୍ଧ ବି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ ଶୁଣିବାଟା କଣ କରିବ, ଆମକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି, ରାଗାନୁଗା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ ରାଗାନୁଗା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ଗୋଟେ ହଉଛି କାମ ରୂପା। ୟା ବିଷୟ ଏକ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ କାଲି କ୍ଲାସ ରେ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କାଲି 16, 17 ଏବଂ 18 ଏଇ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର କ୍ଲାସ ରେ କାଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ହବ। କାରଣ ପର ଦିନ ମୁଁ ଟପିକ ଶେଷ କରିକି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ତାପରେ ସେଇଗୁଡିକ କ୍ଲାସ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ନିଜକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମନକୁ ସମାହିତ ରଖିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କୋର୍ସ ର ସାର ହଉଛି 3ଟି କ୍ଲାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିବି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଇ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ
ନେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ, ଆଜି ମୁଁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।